Let me say a big welcome to all of you, and we thank God for bringing us together. But before we go on, please, you can check on the language interpretation. 오늘 바로 우리 세대 세계복음화 선교대회를 시작하도록 하겠습니다. 네, 여러분들 그 언어에 맞게 통역 기능을 활용해 주시면 감사하겠습니다. You can find the button and then. Sorry, I think there was interruption over there. 네, 아마 기술적인 문제가 있었던 것 같습니다. 네. 네, 지금 통역 기능이 한국어와 영어로 활성화되어 있으니 언어에 맞게 언어를 선택을 해주시면 네, 오늘 세미나를 이해하는 데 조금 더 도움이 되실 거라 생각됩니다. 네, 오늘 오신 모든 분들 주님의 이름으로 축복합니다. 네, 바로 부룬디로 가도록 하겠습니다. 네, 오늘 부룬디 팀에서 저희를 위하여 I think it's muted. Yeah, it's muted. Thank you. Thank you. All right, so let me allow Burundi team to take us through praise and worship. So, Pastor Jonas and our dear 부룬디 팀에서 조나스 목사님과 장마리 목사님께서 오늘 저희를 위하여 찬양 인도해 주시겠습니다.
is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name. Oh, how wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name. Oh, Lord. How powerful is your name. 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 Oh Lord. How wonderful is your name. 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 Oh, how wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name. Oh, Lord. How wonderful is your name. 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 Oh, how wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name. Oh, Lord. You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship and I praise your holy name. You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship and I praise your holy name. You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship and I praise your holy name. For you are great, your miracles so great, there is always unto. There is always unto. For you are great, your miracles so great, there is always unto. There is no time for you. Thank you very much. Your miracles so great. There is no
unto. For you are great, you're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Thank you very much. Thank you very much. Let's put our hands together for the Lord for using them to bless us. Thank you very much, and God bless you. God bless you. 네, 하나님께서 브론드 팀을 축복하시길 바랍니다. 네, 이제 가나로 가도록 하겠습니다. 가나 알렉스 목사님께서 저희를 위하여 계획기도 인도해 주시겠습니다. 감사합니다. Fellowship one more time. I will read Psalm 103. Psalm 103. 네, 시편 103편을 보도록 하겠습니다. Declare the opening prayer. Praise the Lord, my soul. All my innermost being. Praise his holy name. 내 영혼아 여호와를 송축하라. 내 속에 있는 것들아 다 그의 거룩한 이름을 송축하라. 내 영혼아 여호와를 송축하며 그 모든 은택을 잊지 말지어다. 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 속량하시고 인자와 긍휼로 간을 씌우시며 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는도다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 귀한 기회를 우리에게 허락하여 주심을 감사합니다. 전 세계의 모든 제자들이 모였습니다. 아시아의 제자들, 미국의 제자들, 유럽의 제자들, 아프리카의 제자들, 전 세계의 제자들이 이 자리에 모였습니다. 이러한 귀한 기회를 허락하여 주심을 감사합니다. 이 귀한 기회를 통하여 하나님 우리에게 참된 평안과 교제가 있게 하여 주옵소서. 모든 활동을 통하여 하나님을 찬양하며 우리의 모든 마음의 문을 열고 주님을 진실로 예배하는 시간 되게 하여 주옵소서. 이 시간을 통하여 정말로 새롭게 하여 주시며 하나님의 영광에 가득 찬 시간 되게 하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 알렉스 목사님 감사합니다. 네, 지금 토마스 목사님께서 아프리카에서 사역을 하고 계십니다. 성경의 복음을 전달하고 계십니다. 네, 그리고 토마스 목사님을 대신하여 제가 또 사회를 보게 되었습니다. 네, 나이지리아로 가도록 하겠습니다. 네, 나이지리아의 페스투스 혹은 유스도 목사님께서 우리를 위해 메시지를 전해 주실 텐데요. 네, 진실로 나이지리아 복음화를 위하여 메시지를 전해주고 계신 귀한 목사님이십니다. 네, 페스투스 목사님 저희를 위하여 말씀 전해주시면 감사하겠습니다. 아멘. 하나님을 찬양합니다. 네, 하나님께 이 귀한 기회를 허락하여 주심을 감사드립니다. 네, 리더분들 그리고 여러분들과 함께 하게 되어서 너무나 감사드립니다. 네, 여러분들과 함께 세계복음화를 할 수 있는 것이 너무나 큰 축복입니다. 기도하겠습니다. 네, 하나님, 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 전 세계의 제자들이 이 자리에 함께 모였습니다. 하나님께서 하시는 일을 들으시며 하나님의 말씀을 듣고 서로가 서로를 격려하는 시간입니다. 주님, 우리에게 말씀하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 귀한 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 지금 메시지를 전하면서 PPT를 여러분들과 공유 드릴 텐데요. 잠시만 기다려 주시면 감사하겠습니다.
공유가 끝났습니다. Can you see my screen? Okay, perfect. 네. All right. So this is afternoon from Nigeria. 네, 지금은 나이지리아에서는 오후 시간입니다. Sharing with us 네. on the role of prayer in 오늘 여러분들과 나누기를 원하는 말씀은 세계복음화에서 기도의 중요성에 대한 부분입니다. 네. 네, 첫 번째 질문이라고 할 수 있겠죠. 왜 우리가 기도를 해야 되는지, 혹은 왜 하나님과 교제하는 것이 중요한지를 말씀드리도록 하겠습니다. 하나님께서 우리에게 너무나 귀한 기회를 허락하여 주셨습니다. 네, 우리에게 이 기회를 허락하여 주시고 전 세계를 복음을 전할 수 있는 기회를 허락하여 주셨습니다. 우리에게 지혜를 허락하여 주셨으며 우리에게 능력을 허락하여 주셨습니다. 하지만 그 모든 것을 가지고 계신 분은 하나님이십니다. 하나님께서 모든 능력을 갖고 계십니다. 그래서 우리는 다른 옵션이 있는 것이 아닙니다. 항상 하나님과 교제하는 시간을 가져야 합니다. 네, 우리에게 기회가 있을 수도 있고 우리에게 문제가 있을 수도 있습니다. 하지만 그 모든 것을 통해 하나님께 신뢰함으로 나아가기를 주님께서 원하십니다. 네, 모든 문제를 통하여서 진실로 하나님의 능력과 성령에 의지하는 제자로 하나님께서 쓰임받기를 원하고 계십니다. 네, 하나님과 교제하는 것, 하나님과 기도하는 것, 왜 필요합니까? 네, 기도에 대해서 이야기할 때 많은 사람들은 네, 하나님께 구하는 것, 하나님 이거 주시고 하나님 저거 주세요 라고 이해하는 경우가 많습니다. 하지만 기도는 하나님과 교제하는 것입니다. 하나님과 교제하며 하나님과 진실로 깊이 교제하고 하나님과 이야기 나누며 네, 하나님과 진실로 하나님의 일에 동참하는 것이 바로 기도입니다. 우리는 하나님을 우리의 눈으로 볼 수 없습니다. 육신적인 눈으로. 그런데 우리는 하나님의 자녀로 부르심을 받았습니다. 그래서 어떤 경우에는 기도가 조금 어렵다고 느껴지는 것이 될 수도 있습니다. 하지만 기도는 자연적인 것이고 초자연적인 것입니다. 우리는 기도가 우리의 삶이 되어야 됩니다. 우리는 하나님을 항상 의식하며 하나님을 항상 인식해야 합니다. 할렐루야. 네, 그러면 어떻게 그러한 교제를 나눌 수 있겠습니까? 하나님과 항상 교제함은 어떻게 나눌 수 있겠습니까? 우리는 오직 그리스도 하나님의 아들이시며 그리스도이시며 메시아이신 분, 우리를 구원해 주신 분을 통해서만 하나님과 교제할 수 있습니다. 그분을 통해서만 우리는 의롭다 여김을 받게 되었습니다. 우리의 의는 예수 그리스도의 완벽하신 일로 말미암아 우리에게 참된 의가 주어졌습니다. 우리는 더 이상 죄책이 없으며 우리에게는 더 이상 그 어떠한 문제도 어떠한 열등감도 문제가 되지 않습니다. 네, 예수님이 그리스도이신 메시아이신 예수님을 통해서만 우리에게 참된 의가 주어진 것입니다. 네, 예수님께서 우리에게 하신 일이 무엇입니까? 우리는 예수님께서는 그리스도의 일을 완성하심으로 말미암아 우리를 하나님의 의로 초청해 주셨습니다. 고린도 후서 5장 21절을 읽어보도록 하겠습니다. 네. 우리는 그 안에서 하나님의 의가 된 것입니다. 네, 메시아이신 그분. 근데 우리는 그분을 우리의 구주와 우리의 주인으로 받아들이게 된 것입니다. 왜 그렇습니까? 이것이 참된 목적이 무엇입니까?
우리 인간은 원래 죄인이었습니다. 네, 인간이 죄를 지음으로 말미암아 하나님과 단절되었습니다. 하나님과 완벽하게 단절되었습니다. 그래서 진실로 하나님과 교제할 수 있는 기회가 우리에게 박탈이 된 것입니다. 그런데 하나님은 우리와 교제하기를 원하십니다. 진실로 함께 하시기를 원하십니다. 하지만 그리스도 되신 예수님께서 우리를 위하여 죽으시고 네, 우리 하나님과의 관계를 회복시켜 주셨습니다. 우리 하나님과 함께 할 수 있는 기회를 허락해 주셨습니다. 그래서 우리는 그 관계가 회복되었을 때 무엇을 해야 하는 것입니까? 진실로 하나님과 교제하며 하나님과 기도하며 교제할 수 있는 귀한 기회를 우리는 항상 누려야 될 것입니다. 네. 진실로 우리는 그리스도 대신 예수님의 보혈 없이는 참된 의가 우리에게 될 수 없습니다. 그런데 그분께서 죄의 문제를 해결해 주셨습니다. 죄의 문제를 해결해 주심으로 말미암아 이제 진실로 하나님께로 갈 수 있는 길이 열린 것입니다. 그러면 우리에게 어떠한 기회가 주어진 것입니까? 하나님과 함께 걸으며 하나님과 기도하며 교제하며 그리고 하나님을 누리며 하나님의 임재를 누리는 귀한 기회를 우리에게 허락해 주신 것입니다. 이것은 우리 너무나 귀한 기회입니다. 우리는 물론 하나님의 자녀입니다. 네. 물론 우리는 그리스도의 보혈의 피로 말미암아 우리에게 참된 의가 주어졌고 하나님과 함께 할 수 있게 되었습니다. 네. 그래서 우리는 하나님과 어떠한 그 모든 것을 이야기를 할 수 있습니다. 우리가 제자를 어떻게 훈련시켜야 되는지, 우리가 제자로 쓰임받기 위해 어떻게 해야 되는 것인지, 네, 주님께 그런 부분들을 이야기를 해보시길 바랍니다. 여러분들의 귀한 사역이 있을 줄 믿습니다. 여러분들의 사역을 기도와 연결시키길 바랍니다. 정말로 이 영적인 사모함을 여러분들의 기도 속에 담으시길 바랍니다. 그래서 예수 안에서 우리가 하나님의 의가 된 이유는 그 부르심의 소명의 가장 큰 목적은 더욱 하나님을 알아가며 하나님과 교제하는 것을로 하나님께서 우리에게 초청하시길 원하십니다. 네, 히브리서 4장 16절을 보면 이렇게 기록되어 있습니다. What does that mean? It means there are going to be times of need. And when we are talking about times of need here, a lot of people are always thinking that the need is talking about is just your person. 그러므로 우리는 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 은혜가 무엇입니까? 우리 그 은혜를 얻기 위하여 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위한 이유가 무엇입니까? 먼저 우리가 하나님과 깊이 교제하며 또 우리를 통하여 구원하실 그 영혼들을 위하여 기도하는 은혜가 우리에게 필요할 것입니다. 우리가 어떻게 그렇게 할 수 있습니까? 네, 바로 기도 시간에 하나님과 깊이 교제하며 그러한 부분들을 누릴 수 있는 것입니다. 우리는 하나님의 의가 되었습니다. 진실로 하나님의 은혜의 보좌 앞에 참여할 수 있는 권리와 그런 자격을 하나님께서 우리에게 주셨습니다. 예수님이 그리스도의 일을 완벽하게 해결해 주셨기 때문입니다. 할렐루야. 네, 두 번째 항목으로 가보겠습니다. 네, 누가복음 18장 1절을 보도록 하겠습니다. 누가복음 18장 1절입니다. 네, 비유로 이야기를 하십니다. 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여
Remember when Jesus was in the garden and getting ready to go to the cross? 네, 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시기 전에 제자들에게 한 말씀이 있습니다. 항상 기도할 것을 제자들에게 부탁하였습니다. 네, 하지만 제자들은 정말로 자고 있었습니다. 기도에 집중하지 못하였습니다. 네, 그래서 예수님께서 제자들에게 깨어 기도하라고 이야기하고 다시 기도하시기 시작했습니다. 그런데 다시 돌아가 보니까 제자들이 기도하지 못하고 있는 모습을 보게 되었습니다. 그래서 네, 세 번이나 그렇게 기도하셨습니다. 네, 물론 예수님께서 어떠한 일을 당하실 것을 알고 계셨기 때문입니다. 네, 그래 예수님께서 제자들에게 이야기하였습니다. 기도하는 것이 너무나 중요함을 이야기해 주었습니다. 네, 그리고 제자들은 또 예수님께 물어보기도 하였습니다. 물론 십자가에 돌아가시기 전에 물어보았던 질문이었지만 어떻게 기도해야 되는지를 물어보기도 하였습니다. 그래서 제자들이 전 세계에서 이 세계복음화를 완성하기 위하여 너무나 중요한 부분이 기도입니다. 우리는 우리의 육신적인 정욕과 우리의 육신적인 죄성을 이기기가 너무나 어렵습니다. 그래서 항상 하나님의 지혜와 하나님의 능력을 구해야 합니다. 기도는 너무나 중요합니다. 세계복음화에 있어서나 우리의 신앙적인 성장에 있어서 너무나 중요한 부분입니다. 그래서 누가복음 18장 1절에 보면 항상 기도하고 낙심하지 말아야 될 것을 이유로 이야기해 주셨습니다. 하나님과 대화하며 하나님을 의지하며 하나님께 영광 돌리는 기도가 신앙생활에 있어서 너무나 중요한 부분입니다. 하나님을 향한 우리의 마음의 자세를 보여주는 것입니다. 태도를 보여주는 것입니다. 네, 우리는 때로는 하나님께 조용히 묵상하며 기도할 수 있습니다. 때로는 금식 기도를 할 수 있습니다. 하지만 가장 중요한 것은 하나님의 말씀에 근거하여 기도하는 것이 너무나 중요합니다. 그래서 항상 기도할 것을 예수님께서 이야기해 주셨습니다. 우리의 신앙 삶의 중요한 부분이 되어야 되며 우리의 삶이 되어야 합니다. 데살로니가 전서 5장 17절에서 18절을 보도록 하겠습니다. 쉬지 말고 기도하라. 네, 이것을 통해서 우리도 알 수 있는 것이 사도 바울이 진실로 기도의 삶을 살한 것을 우리가 볼 수 있습니다. 네, 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 그래서 사도 바울의 삶을 알 수 있습니다. 쉬지 말고 기도하라. 네, 어떤 것을 기도해야 될지 모르겠습니다. 네, 먼저 모든 상황에서 하나님께 감사해야 될 것을 이야기하고 있습니다. 감사하며 기도할 것을 이야기하고 있습니다. 주님, 정말로 우리의 그리스도 예수 안에서 모든 것을 끝내주심을 감사합니다. 주님, 도목사님을 통해서 세계복음화를 완성해 나가고 계시며 저희를 초청해 주심을 감사합니다. 주님, 우리에게 이 귀한 복음을 허락해 주셔서 감사드립니다. 주님, 진실로 이 저를 통하여 이 나라를 살리고 있음을 감사드립니다. 네, 너무나 감사해야 될 것이 많습니다. 사도 바울에게는 정말로 이 모든 상황 속에서도 항상 감사하며 기도하였습니다. 찬양의 사람이었으며 기도의 사람임을 알 수 있는 구절입니다. 사도 바울이 할렐루야. 네, 하나님께 모든 영광을 돌려드립니다. 네, 세 번째 입니다.
네, 기도는 정말 진실로 강한 능력이 있습니다. 네, 야고보서 5장 16절을 볼 텐데요. 네, 우리에게 하나님께서 기도를 통하여 진실로 큰 힘을 허락하여 주실 것입니다. 네, 우리의 능력은 다른 곳에 바깥에서 있는 것이 아니라 하나님께서 기도를 통해 우리에게 허락해 주신 것, 성령을 통하여 우리에게 허락해 주신 그 안에 있습니다. 기도가 그 신앙인의 능력이 됩니다. 네, 야고보서 5장 16절을 보도록 하겠습니다. 네, 킹제임스 버전에서 읽어볼 텐데요. 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 간구는 역사하는 힘이 큼이니라. That may be like, okay, King James Version English. It's 네. not, I mean, you say, oh, what's avail? It means it brings result. That's what it means. Avail means 네. it causes avail. 그러니까 영어로 avail이라는 뜻이고요. 역사하는 힘이 크다라고 한국어에는 번역이 되어 있습니다. 네. 예수님께서도 이야기하였습니다. 그 악령이 떠나가는 것을 떠나가는 것을 보고 제자들이 물었을 때 이것은 기도하는 자의 힘이라는 이야기를 한 적도 있습니다. 네. 네. 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 간구는 역사하는 힘이 큼이니라. 그래서 우리 정말 진실로 예수님을 믿는 의인의 기도는 힘이 있습니다. 우리는 매번 기도해야 합니다. 우리의 선교를 위하여, 우리의 사역을 위하여 기도해야 합니다. 네팔을 위하여 기도하고 또 우리 아시아의 사역을 위하여 기도하고 한국에 위하여 기도하고 탄자니아의 사역을 위하여 기도해야 합니다. 그 이유는 무엇이냐면 진실로 우리의 제자들의 기도는 능력이 있기 때문입니다. 네, 이 기도는 너무나 중요합니다. 기억하시길 바랍니다. 네. 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 베드로가 교회에 사도행전 6장에서 교회에 문제가 있을 때 진실로 기도한 장면을 볼 수가 있습니다. 네. 네. 교회에 여러 가지 문제가 있었을 때 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 않다라고 이야기하였고 사도들은 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰겠다고 이야기하였습니다. 네, 그리스도의 복음을 전하는 일과 기도하는 일에 집중하겠다는 말을 하였습니다. 문제가 있을 때마다 사도들이 이렇게 인도받았음을 알 수 있습니다. 네, 이것은 하나님과 교제하는 것이며 하나님을 받아들이는 것이며 하나님을 누리는 것입니다. 네. 네, 하나님께서는 우리에게 지혜를 주실 수 있는 분이시며 우리에게 모든 것을 공급해 주실 수 있는 분이십니다. 그래서 우리는 항상 진실로 의인의 기도는 힘이 있습니다. 우리의 의인의 기도는 병을 고치기도 합니다. 모든 상황 속에서 항상 기도하는 것이 너무나 중요합니다. 할렐루야. 하나님께 모든 영광을 돌려드립니다. 네, 네 번째 항목입니다. 우리가 왜 하나님과 교제하며 기도해야 합니까? 네, 우리 기도는 반드시 하나님께서 응답해 주시기 때문입니다. 네, 마태복음 6장 6절을 보도록 하겠습니다. 너는 기도할 때에
내 골방에 들어가 문을 닫고 기도하라고 기록되어 있습니다. 네, 우리는 사회생활 속에서 사람들과 이야기하는 것에 너무나 집중한 나머지 하나님과 교제하는 것을 망각하거나 우선순위에서 빠뜨리는 경우가 있습니다. 우리는 반드시 하나님과 교제하며 하나님을 누리는 시간을 가져야 합니다. 너는 기도할 때에 내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라 라고 기록되어 있습니다. 하나님께서는 우리에게 항상 이야기해 주십니다. 그리고 우리에게 보여주십니다. 그래서 우리는 그 하나님께서 보여주시는 것, 하나님께서 말씀해 주시는 것을 들을 필요가 있습니다. 기도가 너무나 중요합니다. 세계복음화를 하며 전 세계를 살리는 일이 너무나 중요한 것입니다. 그러나 이것은 예수 그리스도의 일입니다. 마라나타, 주님께서 오실 것입니다. 주님께서 오실 것입니다. 그리고 이것은 곧 일어날 일들이라고 우리는 믿고 있습니다. 네, 전 세계에 일어나고 있는 일들을 보시길 바랍니다. 네, 우리는 진실로 이 사역을 위해서 기도해야 할 것입니다. 네, 기도하며 네, 정말로 골방에 들어가서 기도해야 할 것입니다. 뭐 골방으로 그런 들어가서 기도하는 것을 의미하기도 하지만 기도가 항상 우리의 우선순위가 되어야 된다고 이해해도 좋을 것 같습니다. 네, 그리고 네, 5번째 항목입니다. 사도들은 항상 성도들을 위하여 기도하였습니다. 네. 그리고 성도들도 항상 사도들을 위하여 기도했음을 우리가 알 수 있습니다. 에베소서 1장 16절을 보도록 하겠습니다. 내가 기도할 때에 기도하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고. 네, 골로새서 1장 19절도 보도록 1장 9절도 보도록 하겠습니다. 이로써 우리도 듣던 날로부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고. 할렐루야. 모든 영광을 하나님께 돌려드립니다. 왜 우리가 하나님과 기도하며 교제해야 합니까? 우리가 영적으로 성장하는 것을 기도가 도와주게 될 것입니다. 그리고 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우는 것을 기도가 도와줄 것입니다. 네, 우리를 세우며 네, 기도는 우리를 영적으로 세우며 영적으로 성장시킬 것입니다. 에베소서 6장 10절에서 12절을 보도록 하겠습니다. 에베소서 6장 10절에서 12절입니다. 끝으로 너희가 주 안에서 그의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육으로 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라. 네. 유다서 1장 20절에는 나의 사랑하는 자들아 너희는 너희의 지극히 거룩한 믿음 위에 자신을 세우며 성령으로 기도하며 라고 기록되어 있습니다. 네. 이 모든 것이 성도들에게 적용될 수 있도록 영적으로 성장할 수 있도록 우리는 항상 기도해야 될 것입니다. 네. 항상 기도해야 합니다. 네. 모든 상황 속에서 성령의 인도하심이 무엇인지 성령을 통하여 하나님을 누리는 기도를 항상 누려야 할 것입니다. 네, 하나님을 신뢰하며 여러 어려움 속에서도 재정적인 어려움 속에서도 하나님을 신뢰하고 하나님을 의지할 수 있는 것을 배우며 그리고 우리의 모든 인식과 우리의 모든 관심이 하나님께로 집중될 수 있도록 우리는 항상 기도해야 될 것입니다. 하나님께 모든 영광을 돌려드립니다. 네, 우리는 영적으로 강건해지기 위하여 우리의 싸움은 육신의 싸움이 아닙니다. 영적인 싸움인 것입니다.
그래서 우리는 항상 영적으로 깨어 있어서 하나님의 임재하심과 하나님을 누릴 수 있는 기도를 항상 누려야 할 것입니다. 네. 사랑하는 자들아, 너희는 너희의 지극히 거룩한 믿음 위에 자신을 세우며 성령으로 기도하며. 네, 때로 뭐 방언으로 뭐 기도할 수도 있을 것입니다. 하지만 우리의 성령으로 기도하는 것의 우리의 가장 중요한 목적은 지극히 거룩한 믿음 위에 우리를 세우기 위하여 기도해야 될 것입니다. 하나님과 더욱더 친밀하게 연결되어지는 것, 그것이 기도의 목적입니다. 그래서 하나님과 파트너로, 하나님의 귀한 동역자로 우리가 끊임없이 쓰임받기 위해서 범사에 멈추지 않고 기도하시길 바랍니다. 네, 어떤 문제가 있을 때 항상 기도의 깊은 곳으로 들어가시길 바랍니다. 하나님께 모든 영광을 돌려드립니다. 네, 여러분들을 격려하기를 원합니다. 주님의 이름으로 하나님께서 우리를 부르십니다. 기도의 자리로 우리를 부르고 계십니다. 네, 하나님께서 이 마음을 저에게 여러분들을 격려하기 위하여 주셨습니다. 기도의 자리에 나아가시는 여러분들이 되기를 바랍니다. 그리고 하나님을 충분히 누리며 하나님과 깊이 교제하는 가운데 여러분들의 현장에서 복음을 전하시기를 저도 기도하겠습니다. 네. 진실로 성도들을 위하여 기도하십시오. 교회를 위하여 기도하십시오. 네. 하나님께서 여러분들을 통하여 일하고 계신 강력한 역사들을 경험하는 기도가 되기를 바랍니다. 네. 네. 천국이 하나님의 것입니다. 이 땅이 하나님의 것입니다. 모든 것이 하나님께 속하여 있습니다. 그 하나님을 누리시는 귀한 기도가 여러분들의 삶에 회복되기를 기도하겠습니다. 네. 하나님의 은혜가 충분합니다. 여러분들을 위한 하나님의 은혜가 충분합니다. 기도하겠습니다. 네. 네, 1분 동안 하나님과 깊이 교제하는 시간을 가지겠습니다. 네, 하나님께 기도하며 하나님과 교제하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 세계복음화를 위해 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 진실로 네, 더욱더 많은 제자들이 세워질 수 있도록 합당한 제자들이 세워질 수 있도록 네, 세워질 수 있도록 예수님께서 영세전에 준비하신 제자들이 세워질 수 있도록 심플하지만 강력한 성경의 복음이 전달될 수 있도록 예수님의 그리스도의 이름으로 아버지 감사를 돌려드립니다. 주여 하나님의 말씀으로 기도로 우리의 영이 불타게 주여 역사하여 주옵소서. 하나님 감사합니다. 아버지 감사합니다. 주님만이 기도드리기에 영원히 기도드리기에 합당하신 분입니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 감사합니다. 조 목사님 감사합니다. 네, 여러분들 모두를 축복합니다. 네, 유스도 목사님 혹은 페스터스 목사님 너무나 감사의 말씀 드립니다. 네, 우리에게 어떠한 상황 속에서도 기도해야 함을 말씀을 통해 전달하여 주셨습니다. 네, 우리의 사역과 우리의 삶과 우리의 모든 것을 통해서 하나님을 누릴 수 있는 기도가 회복되는 모든 여러분들 되기를 기도합니다. 네, 네, 주님께 모든 영광을 돌려드립니다. 네, 하나님께서 또 페스투스 목사님의 삶을 축복하기를 바랍니다. 네, 우간다로 가도록 하겠습니다. 네, 비숍 에코파이 목사님께서 우리를 위하여 사역 보고 전해 주실 텐데요. 네, 네, 내 4개국에서 진행된 사역 보고를 우리를 위하여 전달해 주시는 시간 갖도록 하겠습니다. 네. Thank you so much, moderator.
네, 마이클 목사님 감사합니다. That we're having together to fellowship, and for the bishop who has shared his word, I'm really saying that is beautiful. Thank you so much. I'm blessed. 네, 페스투스 목사님 너무나 This 감사합니다. report, I just want to request that we do 네. it in two parts. 네, I'll 사역 ask the 보고는 first part for 네, 두 가지, Zimbabwe and Zambia. 네, 짐바브웨와 잠비아는 Our dear Pastor Bernard 버나드 목사님께서 사역 보고를 해주실 예정이시고요. to finish it up with the second part. 네, 부룬디와 I hope 그다음에 탄자니아는 에코파이 목사님께서 전해주시겠습니다. Pastor Bernard, please. 네, 버나드 목사님 그 공동 호스트로 올려주시면 감사하겠습니다. Please, can he 네, present the first part of the report? 네, 버나드 목사님 공동 호스트로 올려주시면 I 감사하겠습니다. think we are having internet connection issue. Maybe he's having issue with the internet. So, Bishop, if you can maybe start, then he will take the second part for us. Thank you very much. I can see him coming on. I can see him coming on. Yeah. Okay, maybe let's wait for a while. Yes. 버나드 목사님 이제 준비되신 것 같습니다. Yes, please. You are audible. Can you go ahead? 네, 버나드 목사님께서 또 짐바브웨와 잠비아 사역 보고 해주시겠습니다. 네, 저는 우간다에 있는 버나드 목사입니다. 여러분들과 함께 사역 보고를 나눌 수 있도록 허락해 주심을 감사합니다. And I just request that the slide. 네, 파워포인트 슬라이드 공유해 주시면 감사하겠습니다. The report slide. 네. Yes. So that photo is a photo of the ministers who were able to facilitate the 12 lectures of 네, the gospel of the Bible and the 네, 성경의 복음 세미나를 집회가 진행되어진 사진입니다. 짐바브웨에서 이 사역이 진행되었습니다. 네, 네, 에코파이 목사님과 또 버나드 목사님 그리고 에릭 목사님께서 저희와 함께 사역을 진행해 주었습니다. Yes, next slide. If you look at these photos, these are the photos of the seminars. These are the photos of the seminars. 네, 지금 세미나 사진들이 계속 나오고 있습니다. Now, let me just speak this. I have written something. I thought I was going to see some written notes there. But when we were in Zimbabwe, we 네, landed 짐바브웨 갔을 때 on the 24th. 네, 10월 23일과 24일 날 우리가 짐바브웨에 갔습니다. We reached on the 23rd, and we were able to 저희는 some challenges at the airport. 여러 가지 문제들이 있었습니다. But then most importantly, we were 하지만 가장 중요한 것은 네. who hosted us in Chinoy. 네, is one of 네, our 치노이에서 in 윌슨 목사님께서 이 사역을 준비해 주셨습니다. And so while we were there, we met a group of pastors, and we were 네. privileged to only 우리는 meet the 많은 pastors in Chinoy. 목사님들과 함께 치노이에서 성경의 복음을 전달할 수 있었습니다. The 29 pastors attended the 네, 한 conference. 29명의 목사님들이 이 성경의 복음 세미나에 참석해 주셨습니다. So all of them had the gospel 그 모든들은 대부분의 목사님들은 성경의 복음을 처음 듣는 분들이었습니다. And they were privileged and they gave a lot 그들은 of responses. 정말로 성경의 복음을 깊이 받은 제자들이 있었고 우리에게 진실로 우리를 격려해 주셨습니다. 그들의 I recorded one was from Mrs. Pastolas, 네. who happened to pick us from the airport with her husband. 네, During after the 특히 여러 피드백을 들었지만 그 중에서 가장 인상 깊었던 것은 she was able to differentiate 이번 사역을 between 통하여서 the gospel of Jesus, 예수 그리스도의 복음과 who is the Christ. 네, 예수가 그리스도라는 복음의 차이에 대해서 이 성경의 복음 세미나를 알게 되었다라고 이야기해 주었습니다.
성경의 복음을 진실로 받았음을 알 수 있는 시간이었습니다. 예수님이 누구인지 또 이번 사역을 통해서 성경의 복음을 깊이 받았음을 알 수 있는 사역이었습니다. 네, 어떤 목사님은 성경을 오랜 시간 동안 읽어왔지만 그리고 사람들에게 여러 가지 유익을 위하여 성경을 활용할 것을 이야기하였지만 하지만 이번 사역을 통해서 그리스도 대신 예수님이 자신에게 계시되었다는 이야기를 해주었습니다. 네, 그리고 진실로 성경의 복음 세미나 이후에 이 복음을 그 자신의 지역과 또 자신의 교회에서 전달할 것을 고백해 주기도 하였습니다. 네, 그리고 토요일 날 이 성경의 복음 세미나가 끝났는데 성경의 복음화 세미나를 참석한 이후에 바로 교회로 돌아가서 주일 예배 때 성경의 복음을 전달하겠다 고백해 준 목사님들도 계십니다. 네, 짐바브웨에 있는 목회자들의 성경의 복음의 반응으로 인해서 네, 이미 왓츠앱 메신저 방이 만들어졌고 그분들과 함께 계속 그 비디오 렉처를 통해서 그분들과 함께 성경의 복음을 전달하고 있습니다. 조 목사님께서 하신 메시지를 그들에게 전달하고 있고 또 홍광희 목사가 전한 영어 메시지를 그들에게 전달해서 그들이 왓츠앱을 통해서 성경의 복음이 계속 깊어질 수 있도록 돕고 있습니다. 네. 네, 짐바브웨 사역은 그렇게 진행이 되었습니다. 네, 네. 네, 잠비아 사역으로 가도록 하겠습니다. 네, 잠비아 사역은 루사카에서 잠비아 수도인 루사카에서 진행이 되었는데 네, 원래는 50명의 목사님들이 참석하기로 했는데 36명의 목사님들이 오셨습니다. 그리고 그분들은 처음으로 성경의 복음을 들은 것에 대해서 너무나 놀라워하였습니다. 네. 이것이 복음이다. 그리고 이것이 루사카와 잠비아에 필요한 복음이다라고 고백해 주었습니다. 이것이 우리가 전 생애를 통하에 기다려온 복음이다라고 기도해 주시기도 하였습니다. 네, 이 잠비아 사역을 위해서 기도해 주시고 후원해 주신 또 복음 가득한 교회와 또 도목사님께도 감사를 드립니다. 여러분들의 헌신을 통하여서 진실로 그 잠비아 제자들이 복음을 너무나 깊이 받을 수 있었습니다. 네. We had a slight delay by the police while our 네. driver, the one who was driving. 네, 사실 잠비아 사역에 여러 가지 어려움들이 있습니다. 또 이렇게 이동간에 그 운전해 주시는 분들의 실수로 인해서 집회에 좀 늦는 상황도 있었고요. I think his network is not working. Bishop Ekopai, please, can you take It was supposed to drive on. So we were held by the police for some, and then though we reached late. 네. Yeah, because of time. Thank you very much. Bishop, please can you continue from there first. Thank you very much. 아마 버나드 목사님께서 네트워크 이슈가 있는 것입니다. 네, 짐바브웨와 잠비아에서 있었던 일입니다.
네, 부룬디로 가도록 하겠습니다. 네, 부룬디. 네, 부룬디는 사실 저희가 원래 계획했던 날보다 하루 늦게 도착을 하였습니다. 항공편이 예고도 없이 갑자기 변경되어서 첫 번째 부룬디 집회 첫째 날은 참석을 하지 못하였고, 그 사역은 또 장마리 목사님과 조나스 목사님께서 인도해 주셨습니다. 네, 카툼바에서 먼저 사역이 진행되었는데요. 네, 그래서 저희가 하루 비행기 때문에 하루를 늦었기 때문에 첫째 날은 어쩔 수 없이 지역 목회자들에게 그 집회 강의를 이렇게 담당해 달라고 부탁드릴 수밖에 없었습니다. 네. 대부분 이 부룬디 사역에 참석해 주신 분들은 대부분 많은 사람들이 청년들입니다. 그리고 네. 네, 그런데 청년들도 참석해 주셨지만, 이 사진을 앞에 보시면 알겠지만 많은 목회 경험을 갖고 계신 비숍분들도 이 사역에 참여해 주시기도 하셨습니다. 네. 그분들께 성경의 복음을 전달하였을 때 진실로 복음을 깊이 받아 주었습니다. 네. 네, 그래서 어떤 분들은 성경의 27강 전에 성경의 복음 12강을 먼저 들었으면 좋았을 것 같다. 성경의 12강을 통해서 전달하는 복음이 너무나 귀하다라는 고백을 해주셨습니다. 네, 참석해 주신 제자분들의 사진인데요. 네. 네, 제가 계산하기로는 80에서 90여 명의 목사님들이 이 부룬디 사역에 참석해 주었습니다. 네. 네, 다음 슬라이드 넘겨주시면 감사하겠습니다. 네. 네, 그래서 네, 가툼바에서 진행되었던 사역 사진인데요. 네. 네, 짐바브웨와 잠비아 사역에서는 에릭 목사님께서 참석해 주셨고요. 부룬디 사역에는 네, 버나드 목사님, 물론 버나드 목사님은 모든 사역을 참석해 주셨지만 또 조나스 목사님께서 통역자로 이 사역을 헌신해 주었습니다. 네, 릴리 목사님께서도 같이 해 주셨습니다. 네, 성경의 복음 12강을 이분들과 함께 나누었고요. 네, 정말로 성경의 복음을 깊이 들었습니다. 집중해서 성경의 복음을 깊이 들었습니다. 마음으로 성경의 복음을 받았습니다. 네. 세미나가 끝난 이후에 우리가 가는 모든 지역마다 성경의 복음을 더 깊이 전달해 주십시오. 성경의 복음을 생명으로 받았습니다. 이 가르침이 우리 삶에 필요합니다. 가툼바에 이 복음이 필요합니다라는 고백을 해 주었습니다. 네, 이 복음으로 자신의 지역을 살리고 싶다는 고백을 해 주었습니다. 네, 그래서 가툼바에 있는 제자분들이 진실로 성경의 복음을 깊이 받고 이 복음을 더욱더 깊이 알고 싶다라는 진실된 고백을 해 주었습니다. 다음 슬라이드 넘겨주세요. 네, 슬라이드에서 보시면 가툼바에서 어떻게 사역이 진행됐는지를 알 수 있고요. 네. 그리고 사진이 하나 누락된 것이 있는데, 부룬디에서 진행된 사역 이후에 참석자들에게 또 성경의 복음 서티피케이트를 전달하는 귀한 시간을 갖기도 하였습니다. 네, 그리고 부룬디에서 진행된 사역 이후에는 탄자니아 사역이 진행되었습니다. 네. 네, 탄자니아 사역 또한 여러 가지 어려움이 있었습니다. 여러 가지 지역의 그런 사역을 이렇게 조정하는 이슈들이 있어서 사역이 사실 이렇게 원활하게 진행되지는 못하였지만 주님의 은혜로 성경의 복음을 전달할 수 있었습니다.
이틀 동안 성경의 복음을 깊이 전달할 수 있었습니다. 그리고 사실은 또 항공편이 갑자기 변경이 되어서 이틀 동안 사역이 했음에도 불구하고 11월 7일 날에는 성경의 복음을 전달한 이후에 바로 공항에 가서 또 우간다로 가는 일도 있었습니다. 네, 하지만 이 모든 어려움 속에서도 진실로 영적인 울음, 그러니까 영적인 간절함으로 성경의 복음을 받는 제자들을 보았습니다. 네. 네, 참석한 많은 제자분들이 성경의 복음을 너무나 기쁨으로 받았고요. 네, 그분들의 고백이 이렇습니다. 네, 우리는 이 성경의 복음을 생명으로 받았습니다. 목사님 와서 우리를 도와주어야 합니다. 우리는 이 복음을 더욱더 알아가야 됩니다라는 고백을 해주었습니다. 네. 네, 그래서 탄자니아에서 만난 목사님들이 네, 진실로 이 성경의 복음이 더욱더 다음 추 사역을 통해서 후속 사역을 통해서 성경의 복음을 깊이 받아야 됨을 고백해 주었습니다. 네, 이것은 이제 이 사역을 호스트해 준 그 교회의 사진이고요. 네, 그리고 또 이 집회에 참석해 주신 목사님들의 사진입니다. 네, 많은 사람들이 참여하신 것은 아닙니다. 그러나 저는 너무나 행복하고 기뻤습니다. 소수의 사람들이 참여해 주셨지만 이분들이 성경의 복음을 깊이 받았기 때문입니다. 네, 에코파이 목사님 너무나 감사합니다. 네, 이 사역을 위해서 너무나 큰 헌신을 해 주었고 또 너무나 많은 헌신을 해 주었습니다. 너무나 감사합니다. 네, 라이베리아로 가도록 하겠습니다. 네, 임마누엘 목사님께서 우리를 위하여 중보기도 인도해 주시겠습니다. 네, 같이 기도하는 시간 갖도록 할 텐데요. 네. 네, 임마누엘 목사님, 네, 중보기도 네, 마이클 목사님 감사합니다. 네, 또 페스투스 목사님 감사드리고요. 네, 또 에코파이 목사님 감사드립니다. 네. 네 가지 기도 제목이 있는데요. 함께 이 기도 제목을 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 네. 잠시만 기다려 주시면 감사하겠습니다. 네. 첫 번째 기도 제목입니다. 네, 한국 팀을 위해서 기도하겠습니다. 특히 또 리더이신 조 목사님을 위해서 기도하겠습니다. 그 모든 사람, 복음 가득한 교회와 조 목사님께서 영적으로 육신적으로 강건할 수 있도록 기도해 주시고요. 그분들이 진실로 세계복음화를 위하여 헌신할 수 있도록 같이 기도하도록 하겠습니다. 네. 네, 우리 하나님께서 우리 모두를 복음을 전달할 수 있는 도구로 활용할 수 있도록 두 번째 기도를 갖도록 하겠습니다. 네, 우리가 항상 복음을 전달할 때에 하나님의 귀한 도구로 사용될 수 있도록 기도해 주실 거고요. 세 번째 기도 제목은 진실로 이 복음이 전달되지 않은 나라를 위하여 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 마지막으로 네, 고린도전서 16장 9절 말씀을 통하여 네, 성경의 복음이 전달될 수 있는 확실한 문과 합당한 자들을 위하여 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 네, 이 기도 제목을 놓고 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 하나님께서 우리에게 성경의 복음을 전달할 수 있는 귀한 문들을 허락하여 주셨고 또 성경의 본들이 전달되지 않은 나라들이 있습니다. 그 모든 나라들을 위하여 또 조 목사님과 복음 가득한 교회를 위하여 또 우리 자신들을 위하여
기도하는 시간 가도록 하겠습니다. 네. 음소거 해제 후에 같이 기도하겠습니다. That you will bless the entire audience in the name of bless all their members and Lord, you will continue to sponsor the gospel in all the nations around the world. Lord, we we as men who belong to you, all to live a life of our Lord, unto yourself, that our souls will use our gospel Lord Jesus, we give you to the nations, in families, whatever is happening in the world, your word we pray that you will open all doors, the gospel in nations around the world. In the territories where the gospel has not yet reached, those in nations around the cities and families, denominations around the world, for the glory of Lord, we pray against true sorceries, against that against that you have brought incantations, adversary, like accidents, demonic attacks, the financiers, these are adversaries our hope 모든 어려움 속에서도 주님의 특별히 이번 선교대회를 주관한 아프리카 대륙을 주께서 축복하여 우리가 진실로 하나님께 나와 기도하며 하나님과 함께 이 귀한 일에 우리를 동역하여 주시고 우리를 초대하여 주심을 감사합니다. 주님 오시는 그날까지 하나님 더욱더 하나님께 그 영광 돌리며 하나님 오늘 주신 말씀처럼 기도로 하나님과 이 모든 것을 이뤄낼 수 있는 우리 모든 제자들 될 수 있도록 주여 역사하여 주옵소서. 우리의 심령과 우리 마음속에 그리스도의 복음이 있게 하여 주시며 하나님이 귀한 사역을 통해 진실로 성경의 복음이 깊이 전달되어질 수 있는 우리 귀한 사역자들 될 수 있도록 주님이 인도하여 주시되 하나님이 모든 사역을 통해 하나님 우리에게 더욱더 큰 복음의 계시를 허락하여 주옵시며 하나님 더욱더 깊은 하나님과의 교제가 회복될 수 있는 시간 될 수 있도록 주여 역사하여 주옵소서. Deep love between this bride and this group. I wasn't aware that my family had 2 daughters. In Jesus Christ's name. My dad divorced my mom when I was 3, so you're just like Your me. holy name, we receive answers to all our prayers. We thank you because you have heard us. We give you praise in Jesus' mighty name we have prayed. Amen and amen. 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 Thank you very much. God bless you, Pastor Emmanuel. Oh, thank you very much. In fact,
the message was about prayer, and indeed we have prayed. Thank you 네, very much. 오늘 말씀 제목이 바로 기도에 관한 것이었습니다. 네, 조 목사님을 초청드리기 전에 여러분 모두에게 감사의 말씀드립니다. 특별히 섹션 인도해 주신 모든 목사님들께 감사의 말씀드리며 또 페스투스 목사님, 하나님과 깊이 교제할 수 있는 기도의 비밀을 허락하여 주심을 감사합니다. 네, 또 시간을 내주시고 또 해주신 감사의 말씀드립니다. 네, 알렉스 목사님, 우리를 위하여 계획기도 해주셨습니다. 알렉스 목사님, 감사의 말씀드립니다. 네, 부룬디 우리를 위하여 찬양 인도해 주신 장마리 목사님과 조나스 목사님, 너무나 강력한 찬양 인도 감사드립니다. 에코파이 목사님과 버나드 목사님, 우간다 팀 감사의 말씀드립니다. 여러분들의 삶을 하나님께서 축복하시길 바랍니다. 또 임마누엘 목사님 감사드립니다. 중보기도를 강력하게 인도해 주셨습니다. 네, 한국으로 가겠습니다. 네, 광고와 축도 해주시겠습니다. 네, 오늘 우리 아프리카 귀중한 제자들이 순서를 맡아서 이 귀중한 모임을 인도해 주셔서 너무 감사합니다. I'm so grateful because African disciple was responsible for every precious sections today. 코로나 이후에 아프리카가 아주 급하게 하나님께서 일으키심을 저도 이렇게 보고 기도하고 있습니다. So I'm after COVID-19, I'm praying and I'm looking that God is really raising African continent with the gospel right now. 무엇보다도 이렇게 서로 도와서 나라의 제자들이 다른 나라를 돕고 아프리카 전체를 섬기는 이런 귀한 모습들이 계속 일어나는 것에 대해서 너무 감사하고 이런 불길이 곧 아프리카를 덮을 것이라고 생각을 합니다. I'm so grateful because the disciples from each countries are helping other countries with the gospel, and the fire of the gospel will be accelerated more, more quickly right now. 계속 여러분들을 위해서 기도하겠고 또 조만간에 여러분의 나라에서 머지않은 시간에 뵐 수 있기를 바랍니다. I will continually pray for you, and hopefully very soon I will see you face to face in your countries. 또 토마스 목사님 중심으로 지금 나이지리아, 카메룬, 가나 이런 데서 사역들이 계속 진행되고 있는데 그걸 위해서도 기도를 부탁드립니다. Also, please pray for Pastor Thomas because he's doing ministries in Nigeria, Ghana, as well as in Cameroon. 마음을 다해서 여러분들 위해서 축복하며 기도하겠습니다. With all my heart, I will pray for you. 하나님 감사합니다. Thank you, God. 순서 맡은 분들뿐만 아니라 우리 아프리카의 모든 제자들 위해 하나님의 크신 은혜가 있게 하여 주시옵소서. I'm praying that the pastor being responsible for each sections, but also every disciple in African continent, I'm praying for them. 정말로 아프리카는 복음화 될 것인데 주여 이들을 사용하여 주시옵소서. Lord, Africa will be evangelized. Please use these precious disciples. 그뿐만 아니라 같은 마음으로 이 자리에 있는 모든 세계 제자들 위해 하나님의 동일한 은혜가 임하게 하여 주시옵소서. Also, same grace be upon every international disciple who are participating this conference right now. 그들의 민족과 그들의 나라를 살리며 우리 세대의 세계복음화는 주님의 귀한 도구들이 되게 하여 주시옵소서. Let them become precious instruments so that they are able to save their countries as well as all nations with the gospel. 주의 종이 주의 이름으로 마음껏 축복하기를 원하오니 두 손으로 축복하오니 주님의 축복이 임하기를 원합니다. The servant of the Lord want to bless them, so please bless them abundantly. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 May the grace of the Lord Jesus Christ 하나님의 사랑과 and love of God, 성령의 교통하심이 communion of the Holy Spirit, 이 아프리카의 모든 제자들 머리 위에 upon every precious African disciples, 이 자리에 참여한 모든 주의 백성들 머리 위에 as well as upon every participant,
지금부터 영원토록 항상 함께 계실지어다. be now and forever. 아멘. Amen. 아멘. Very much. 감사합니다. Thank you very much. Thank you very much. I think at this moment, we say thanks to Pastor Cho for your time and also the prayers. Thank you very much. So at this moment, you can open your microphone. Let's open our microphone and share Maranatha greetings and say goodbye to each other. Thank you very much, and God bless you all. Maranatha. Maranatha, Maranatha. God bless you, everybody. Pastor God bless you. Moses, Pastor Joe, God bless you. yeah. Give Pastor Daddy, Give Pastor Moses and thank you, Pastor Pastor Michael. Alex, Give Pastor Ray. Thank you, Pastor Bonner. Are you okay? God bless you. Dr. Ravi. Pastor John, God bless you. Pastor John, God bless you. Pastor Ravi, God Dr. bless Ravi, you. Dr. Ravi, Thank you. 수고하셨습니다. God bless. Everyone, God bless you. Pastor Jonas and Pastor John Marie, God bless you. Pastor Jonas, bye. Pastor Jonas, Pastor Bernard. Miss William, God bless Bishop you. Ekopia, bye. Pastor Gary, God bless you. Bishop Pastor Ekopa. Nivoma, God bless you. Amen, God bless Pastor. you. God bless Maranatha. you. Amen. We love you, 네, 이제 Maranatha. 방송 Amen. 끊어주시면 감사하겠습니다. 네, 방송님 수고하셨습니다. God bless you. See you next week. God bless you. God bless you, Pastor Dilip. God bless you.